الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 9 من شهر ربيع الأخير لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 11 من شهر أكتوبر لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى المعروف برياض الصالحين، ولم نزل بصدد قراءة الباب 23 من هذا الكتاب الذي عنوانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث الرابع من هذا الباب، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع الحديث الخامس الذي هو كذلك 90 بعد 100 منذ بداية الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يرزقنا القبول، وأن يرزقنا كذلك الاقتداء بالرسول، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 9e nuit du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1446, c'est-à-dire le 11 octobre 2024. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala et son livre intitulé Riyad al-Salihin, c'est-à-dire le Jardin des Vertus. Toujours dans le 23e chapitre de cet ouvrage qui est intitulé L'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, et d'interdire le blâmable. Et nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernière rencontre, lire le 4e hadith de ce chapitre-là, et nous lisons aujourd'hui le hadith suivant, le 5e, qui est en même temps le 190e depuis le début du livre, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous offrir, de nous permettre d'obtenir la pureté de l'intention et de nous octroyer l'acceptation de nos actions et de nous faire miséricorde le jour de la résurrection. Samillah barakallahu fik. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم عليه فهو العاصي. بارك الله فيك. هذا الحديث نبوة من نبوات سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يخبر أصحابه رضي الله عنهم فيه ومعهم جميع أفراد أمته بأمور ستقع مستقبلا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم، وفي رواية ستكون عليكم، أي يولى عليكم، يجعل عليكم أمراء، وهؤلاء الأمراء سيتميزون عن غيرهم بأشياء، وهذه الأشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: فتعرفون وتنكرون. فالأشياء التي وافقت الشريعة عرفها الناس وقبلها الناس، والأشياء التي خالفت الشريعة أنكرها الناس، وإنكارهم لهذه الأعمال يستلزم ردهم لها وكرههم لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقد برئ، أي من كره المنكر، من كره المنكر فقد برئ، أي فقد برئ من الإثم والعقوبة. وهذا الإكراه يكون بحسب استطاعة المنكر، فمن استطاع أن ينكر بيده فعل، ومن
عجز عن ذلك واستطاع أن ينكر بلسانه فعل، ومن عجز عن هذين لم يبقى له إلا أن ينكر بقلبه، فكل بحسبه. المقصود إذا رأى الإنسان من أميره شيئا ينكره، وطبعا قوله فمن أنكر أو فمن كره عائد إلى ما يكرهه الناس أو ما ينكره الناس من فعل أمرائهم، أما ما فعلوه فعرفوه لموافقته الصواب فلا كره لهم في ذلك. فمن كره فقد برئ، أي فقد برئ من الإثم، ومن أنكر فقد سلم، ومن أنكر هذا الشر وهذا المعروف بحسب قدرته واستطاعته، إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه، فقد سلم. ولكن من رضي وتابع ولم يذكر جزاء عمله لأنه مقدر ومفهوم ولا حاجة لذكره، وقد قيل أنه أبهم الجزاء عليه الصلاة والسلام حتى يتوسع المستمع في التصور، فيقع بباله أشياء ربما لم يخطر به لو صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود ولكن من رضي وتابع فقد شاركهم في الإثم والعقوبة وإن لم يباشر الفعل. وقوله عليه الصلاة والسلام من رضي يدل على أن مجرد السكوت غير كاف، ولا بد من ضد الرضا وهو الكره، ولذلك قال فمن كره، فمن اقتصر على أن يسكت وقلبه راض بما يشاهده فقد وقع في الإثم، فقد وقع في الإثم. فكونك عاجزا عن إنكار المنكر بيدك أو لسانك وهذا العجز جعلك ساكتا لا يبرئك من الكره بقلبك، وهذا أمر مهم وقيد لا بد من ذكره، حيث إنه ينبغي أن يكون في قلب كل إنسان مسلم الكره بالمنكر أو الكره بالمنكر. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم خافوا مشاركة هؤلاء الأمراء في الإثم والعقوبة، وظنوا أن هذه الأفعال المنكرة التي ستصدر منهم كافية في جواز قتالهم، ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يستأذنونه في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا يجوز لكم أن تقاتلوهم وإن ظهر من فعلهم أشياء تنكرونها، وهذه الأشياء ظلم وفسق. وسبق أن تحدثنا عن هذه المسألة، وهي عدم جواز الخروج على الحكام لما فيه من المفسدة الكبرى على جميع الناس. قال ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية عند الطبراني قال ما صلوا فيكم. والفرق بين الروايتين ظاهر، لأن الصلاة قال ما في رواية الطبراني ما صلوا فيكم، أي مجرد صلاتهم بين الناس كافية. والرواية الأخرى وهي التي رواها مسلم رحمه الله وهي صح، قال ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أمروا الناس بالصلاة وما جمعوا الناس في المساجد للصلاة وما فعلوا ما يؤدي إلى إقامة الصلاة. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد جاء في الخبر أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليس لله حاجة في صلاته.
هذا الخبر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن بعض السلف. المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما مكنوا المسلمين من أداء الصلاة، وما بنوا بينهم المساجد، وما تركوا أبوابها مفتوحة، وما تركوا الأئمة يرتقون درجات المنابر لإعلاء كلمة الله ولتعليم الناس ما وجب عليهم فعله ولإنكار المنكر وما أشبه ذلك. فما أقام هؤلاء الأئمة في الناس هذا فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقاتلهم وإن ظهر منهم ظلم وفسق. ولا حاجة لإعادة هذا الكلام حيث أطلناه في اللقاء الماضي. والمقصود من إيراد هذا الحديث أن الذي يشاهد المنكر ولا ينكره كان شريكا في الإثم والعقوبة. والله تبارك وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Nous passons, mes très chers frères, au 5e hadith de ce chapitre-là, qui est le 23e depuis le début du livre, dans lequel Salama radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahu yusta'malu alaykum umara. Donc ici, le prophète alayhi salatu wa sallam nous fait une prophétie. Il nous annonce une chose qui va se passer dans le futur. Ce qui prouve la véracité du message qu'il transmet et ce qu'il prouve qu'il est bien un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wa sallam. Innahu sayu'malu yusta'malu alaykum. Donc yusta'mal, ça veut dire on va mettre au devant de vos actes, plus précisément des gouverneurs, des responsables. Si vous préférez, on va désigner des personnes qui auront l'autorité sur vous. Et là, on parle d'une chose qui ne s'est pas passée à son époque, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Car à son époque, c'est lui qui désignait les gens qui allaient avoir l'autorité sur les autres. Et à cette période-là, il n'y a absolument aucun doute que ce qui est évoqué par la suite est inconcevable. Cela va arriver par la suite, et pas tout de suite après. Lui, alayhi salatu wassalam, car à l'époque d'Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma, nous ne voyons pas ces choses-là. Et Omar, radiyallahu anhu, préférait destituer des gens qu'il désignait comme autorité lorsqu'il entendait des plaintes à leur sujet, même si ces gens-là étaient innocents. Il préférait destituer un innocent à cause des plaintes des gens que de laisser quelqu'un d'irresponsable. Puis est venu à l'époque, puis ensuite Uthman radiyallahu anhu est venu, et Uthman radiyallahu anhu à son époque, les frontières de l'empire islamique étaient beaucoup plus grandes. Et Uthman radiyallahu anhu, il a un dalil, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a précisé que les gouverneurs de cette communauté devaient être de Quraysh. Et là on parle des gouverneurs suprêmes, pas des représentants dans les différentes régions. Mais Uthman radiyallahu anhu essayait tant bien que mal de mettre des Qurashiyin à ce poste-là. Et Uthman, qui était Qurashi lui-même, désignait beaucoup de ses proches pour certaines de ses responsabilités. Et les gens ont commencé à l'accuser, à faire du favoritisme. Au lieu de regarder la personne qu'il a désignée, ils regardaient juste le lien de parenté qu'il y avait entre lui et la personne qu'il désignait. Alors ils ont commencé à dire, Uthman, il ne désigne que des gens de chez lui, que des Umayyin. Et c'est comme ça que la fitna a commencé à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Ala kulli hal, jusqu'à ce que malheureusement des rebelles et renégats en sont arrivés jusqu'à l'assassiner radiyallahu anhu. Ensuite, il y a eu Ali radiyallahu anhu qui lui a passé la grande partie de son califat à faire la guerre. Dans tous les cas, cela s'est accentué après la mort de Ali radiyallahu anhu. Et donc, à ce moment-là, il y avait certains gouverneurs dont les musulmans se plaignaient. Et malheureusement, personne ne pouvait les destituer.
Et là, le prophète, justement, il fait référence à cette époque-là. Et en particulier à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf, pour ne citer que lui. Alors, il nous dit, alayhi salatu wassalam, on va désigner des gens comme autorité sur vous. Fata'arifun wa tunkirun. Vous reconnaîtrez et vous ne reconnaîtrez pas. Vous nierez. Là, il fait référence aux actions de ces gouverneurs qui feront des choses que vous reconnaîtrez comme étant correctes. Et d'autres que vous ne reconnaîtrez pas comme étant correctes. Vous les nierez, car elles ne sont pas légiférées. Donc on voit bien ici que ces gouverneurs-là feront des actions manifestes et visibles aux yeux de tous, de façon à ce que les gens soient unanimes pour dire que ce qu'ils font, c'est mauvais. Maintenant, ces gens-là, est-ce qu'il s'agit de n'importe qui? Je parle de ceux qui reconnaissent ces actions comme étant mauvaises. Ou bien ce sont des savants, des gens qui ont la science. Parce que nous, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne seront pas d'accord pour des décisions prises par des gouverneurs, alors qu'ils ont raison. C'est juste l'ignorance qui nous fait les nier. Et à l'inverse, beaucoup d'entre nous seront d'accord avec ce que font certains gouverneurs, alors qu'ils ont tort. Mais c'est l'ignorance qui leur fait avoir cet accord. Donc est-ce que ce hadith on l'appliquera avec n'importe qui? Non. On l'appliquera avec des gens qui savent reconnaître le ma'rouf du munkar. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé une autre prophétie, c'est qu'à la fin des temps, les balances s'inverseront. Et que pour beaucoup de gens, le convenable deviendra blâmable et le blâmable deviendra convenable. Donc à ce moment-là, les choses seront confuses pour la plupart des gens. Donc il dit ici, alayhi salatu wassalam, qu'il y aura des gouverneurs qui auront l'autorité sur vous et qui feront des choses dont certaines d'entre elles, vous les cautionnerez, vous les accepterez, vous les reconnaîtrez comme faisant partie de la législation d'Allah Azza wa Jal, et d'autres, vous les nierez. Elles seront blâmables. Vous ne les accepterez pas, vous ne les reconnaîtrez pas, car elles ne sont pas légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Après que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé ces choses-là, il divise les gens en plusieurs catégories par rapport à ces actions que l'on verra. Quand il parle d'actions, par la suite, il dit فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئ. Celui qui désapprouvera, qui détestera ces actions-là. Donc lui, il ne dit pas de quelles actions il s'agit. فَمَنْ كَرِهَ. Est-ce qu'il fait référence à tout ce qu'il a dit précédemment, ce qu'on reconnaîtra et ce qu'on ne reconnaîtra pas, ou bien il fait référence seulement à ce qu'on ne reconnaîtra pas? Le deuxième, bien sûr. Celui qui éprouvera de l'aversion, qui désapprouvera, qui niera, qui rejettera ces choses-là qui ne sont pas connues chez nous, faqad bari. Il se sera innocenté. Innocenté de quoi? Innocenté du péché et de la punition. Donc il faut éprouver de l'aversion. Ça, c'est une obligation pour tous les croyants. En dehors du fait de désapprouver le mal. Là, on parle déjà en premier lieu, en premier degré, d'éprouver de l'aversion en soi-même vis-à-vis de ces actions-là. Et quand on parle d'éprouver de l'aversion, c'est de ne pas les agréer, de ne pas les accepter, de les rejeter, de les refuser. فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئ. Celui qui les a désapprouvés, qui les a détestés, qui les a rejetés, il se sera certes innocenté du péché et de la punition. Après, on arrive à la seconde étape. وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمْ. Et celui qui aura donc extériorisé et manifesté cette détestabilité en niant la chose en fonction de ta capacité. Comme on a vu dans le hadith d'Abi Sa'id radiyallahu anhu. Celui qui peut exprimer, du moins arrêter le mal par sa main, c'est ce qu'il doit faire.
Celui qui ne peut pas, mais qui peut l'exprimer par sa langue, c'est ce qu'il doit faire. Et celui qui ne peut faire ni l'un ni l'autre, il lui reste que le degré principal, c'est d'éprouver de l'aversion dans son cœur vis-à-vis de l'action. Après, il dit وَمَنْ رَضِيَ فَقَدْ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعْ. Par contre, celui qui est satisfait et suit, il ne finit pas la phrase. Pourquoi il ne la finit pas? Soit parce que la réponse elle est évidente et tout le monde sera d'accord pour la déterminer. C'est-à-dire, faqad sharaka fil ithmi wal uquba. C'est-à-dire qu'il se sera associé à ces gouverneurs qui accomplissent des actions mauvaises, il se sera associé à eux dans le péché et la punition. Même s'il ne fait pas cette chose mauvaise. Le simple fait d'agréer et d'accepter et d'être satisfait par ce mal suffit pour être associé à ceux qui l'accomplissent, même si ils n'interviennent pas. Et donc, ils auront le même péché, et s'ils ne se repentent pas, ils auront la même punition. Et on comprend ici, du hadith, que le fait d'observer le silence ne suffit pas pour être préservé du péché et de la punition. Quand on dit que se taire, c'est ce qui reste à celui qui n'a pas les moyens physiques ou verbaux de désapprouver le mal, ça ne veut pas dire qu'on le dispense d'éprouver en lui-même cette aversion vis-à-vis de l'action qui est mauvaise. Tu dois ressentir ça dans ton cœur. Et la difficulté, mes frères, c'est quand on vit à une époque où ce mal est tellement présent, est tellement, comment dirais-je, visible, qu'on finit par ne plus rien ressentir. Ala haddi qawli al-qa'il, kathratu al-misas yumitu al-ihsas. Conformément à la parole de celui qui a dit, le fait de trop toucher une chose fait mourir la sensation. Tu ne ressens plus rien. La première fois que tu vois quelqu'un boire de l'alcool, tu vas dire astaghfirullah, a'udhu billah, hada munkar. Quand tu es dans un environnement où les gens ne boivent pas de l'alcool. Puis, la deuxième fois, pareil. La troisième fois, pareil. Mais quand tu vois ça, au moins 10 fois tous les jours, comment ressentir cette aversion de façon continue? Elle est là la difficulté. C'est pour ça qu'en temps normal, lorsqu'on vit dans un endroit comme celui-là, et qu'on n'a aucun pouvoir sur ces gens-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir. On doit le quitter. On ne doit pas rester assister à ce mal à longueur de temps jusqu'à ne plus ressentir dans son cœur cette aversion vis-à-vis de cette action. Parce que si on reste jusqu'à ne plus rien ressentir dans son cœur, alors mes frères, on n'est pas à l'abri du péché et de la punition. Et il y en a qui vont me dire, ouais mais Akhi, où aller? Car aujourd'hui, rares sont les endroits sur terre où le munkar n'est pas apparent. Je te répondrai, ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais il existe des narrations prophétiques authentiques dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'à la fin des temps, le croyant se retirera des villes, se retirera des gens. Il s'isolera avec sa femme et ses enfants. Ils suivront les flancs des montagnes avec leurs troupeaux de moutons et ils se déplaceront comme des nomades auparavant en suivant la pluie et les points d'eau pour eux et leurs bêtes. Pourquoi est-ce qu'ils feront tout ça? Yafirru bidinihi min al-fitan. Il fuira les épreuves pour préserver sa religion. Il fuira les épreuves pour préserver sa religion. Je sais qu'aujourd'hui, ce genre de hadith ne parle pas à la plupart d'entre nous. Pourtant, subhanallah, les êtres humains fuient la pauvreté. Quand ils vivent dans un pays où il n'y a pas un niveau de vie satisfaisant, il prend sa femme et ses enfants et il part. Même si le pays dans lequel il se rend lui est totalement inconnu. Combien de nos parents sont venus ici et ne parlaient pas un seul mot
de Français? Combien de nos parents sont venus ici sans aucun bagage en poche? Combien de nos parents sont venus ici sans aucune formation professionnelle? Ils se sont dit quoi ici? Il n'y a pas de pauvreté. On se débrouillera. On fera comme on pourra. Combien de nos parents sont venus ici en laissant des femmes et des enfants dans leur pays d'origine? Ils sont venus ici, ils ont vécu dans des bidonvilles. Ils ont vécu dans des foyers. Ils ont galéré en partant un peu partout en France ou ailleurs. Jusqu'à finir par trouver une situation stable, un appartement décent. Alors ils sont retournés dans leur pays, prendre leurs femmes et leurs enfants et sont venus s'installer ici. Combien ils ont fait ça, billah alaykoum? Il y a même des anciens qui aujourd'hui encore, après 40 ou 50 ou 60 ans de vie en France, ne parlent toujours pas le français. Et pourtant, il a travaillé pendant des années, il a mis sa famille à l'abri de la pauvreté et il s'est adapté tant bien que mal. Ça, c'est pour la pauvreté. On dira pareil pour la maladie. Il y a des pays où il y a des maladies qui se déclarent, il y a un manque d'hygiène, il y a un climat insalubre qui favorise la propagation des microbes et des virus et des maladies infectieuses. Qu'est-ce qui se passe? Les gens fuient ces pays-là, quitte à se rendre dans des endroits, comme on l'a dit tout à l'heure, qui leur sont totalement inconnus. Autre paramètre, la guerre. Il y a la guerre qui se déclare dans leur pays, alors ils le fuient. Comme ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc les gens ne trouvent pas de difficulté à quitter leur pays, à tout laisser derrière eux pour préserver leur vie, pour préserver leur vie au niveau économique, au niveau médical, au niveau de la sécurité. Et pourtant, quand tu exposes la même chose à des croyants pour préserver leur religion, là, tout de suite, ils se transforment en fuqaha. Et là, tout de suite, ils trouvent des fatwas et des rukhas. Ils disent, ouais, mais c'est pas pareil. Oui, mais non, t'as pas compris, c'est toi qui es trop dur. Oui, mais non, mais en vrai, c'est possible. C'est possible quoi, mes frères? Dites-le moi, billah alaykoum. Jusqu'à quand on va faire l'aveugle? Comme disait l'ancien, nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. On le voit bien, mes frères. On en est conscient. Voilà qu'on essaie de se rassurer tant bien que mal. Peut-être que ça s'arrangera. Mais mes frères, ça fait des années, on est là, nous. Et on a vu que ça s'arrangeait pas. L'époque annoncée par le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est-elle pas arrivée de se trouver un troupeau de moutons et de chercher des montagnes tranquilles et de se déplacer à la recherche de la pluie? Moi, je n'affirme rien. Je pose juste la question. Je vous la présente et chacun, il essaye d'y répondre. Voilà qu'il, mes frères, la vraie question, et celle-là, je vais l'affirmer, c'est est-ce que on n'est pas dans une situation où notre religion est en danger face à toutes ces épreuves? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire oui. À moins qu'on ne se mente à soi-même. Dans tous les cas, mes frères, ne serait-ce que se préserver du péché. Vu qu'on est au milieu d'un mal énorme, de toute forme. Autour de nous, il y a des gens qui boivent de l'alcool. Il y a des gens qui se droguent. Il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui tuent. Il y a des gens qui commettent la fornication sous toutes ses formes, les plus abusives, les plus abusées qu'on puisse imaginer. Il y a des gens qui font pas la prière. Il y a des gens qui jeûnent pas. Il y a des gens qui font pas le hajj ni la umrah. Il y a des gens qui payent pas la zakat. Il y a des gens qui, je pense que vous et moi, vous êtes, sommes capables de continuer cette phrase-là. Maintenant, la question, ya Akhil Aziz, quand toi tu es face à toutes ces choses-là, tu es comment dans ton cœur? Comment tu te sens par rapport à toutes ces choses? Est-ce que tu dis aux gens craignez Allah quand tu le peux? Tu vas me dire, moi je peux pas. Ben, normalement, tu peux au moins avec ta famille. Au moins. Au moins. Si tu peux pas le dire à ta famille, tu vas le dire à qui, Akhil Aziz?
Nous, on a développé la philosophie de Khatini. Laisse-moi tranquille. C'est pas mes affaires. هذا لا يعنيني. Ça ne me concerne pas. ولكن أخي العزيز la semaine dernière, on avait parlé d'un hadith avec une métaphore donnée vis-à-vis de personnes qui se sont dispatchées sur un bateau. Si on n'interdit pas aux gens de faire le mal, on va tous couler. Donc quand tu dis là, ya'nini hada, ça ne me concerne pas, c'est faux, tu te trompes. Parce que si jamais tu laisses le mal se faire autour de toi sans rien dire, ou sans rien faire, ou sans au minimum éprouver de l'aversion vis-à-vis de ce mal-là, quand tu le vois, alors sache que le bateau, il va couler et que tu feras partie de ceux qui vont se noyer. Même si ce mal-là, tu ne le fais pas. Et là, mes frères, la question, elle est primordiale. Et on doit se la poser. Et on ne doit pas se contenter de se la poser, mais on doit aussi chercher des réponses. Et donc, après avoir dit tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, et les sahaba radiyallahu anhum sont estomaqués, apostrophés, choqués, étonnés et effrayés d'entendre des choses pareilles. Man kariha faqad bari, wa man ankara faqad salim, walakin man radiya wa taba'. Celui qui ressent de l'aversion dans son cœur, il est innocent. Et celui qui exprime que cela est un mal, ou qui fait en sorte de l'arrêter, alors il s'est préservé. Par contre, celui qui est satisfait et qui suit, on a dit, le prophète n'a pas cité la fin, cette phrase-là. C'est une menace. Pour deux raisons. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est tellement évident qu'il n'a pas besoin de le dire. Et la seconde, c'est que c'est plus fort dans la façon d'imaginer les répercussions de cet acte-là. Parce que chacun va s'imaginer la pire des choses. Et peut-être même que cette chose-là qu'il va s'imaginer, elle sera encore plus grande que ce que le prophète aurait dit clairement. Alayhi salatu wassalam. Et donc, c'est encore plus fort dans le moyen d'effrayer les gens de tomber dans cette catégorie-là. Et ça a fait mouche, ça a tapé dans le mille. Les sahaba radiyallahu anhum, ils ont peur. Et eux, ils refusent d'être confrontés à ces choses-là. Et pour eux, le seul moyen d'être préservé, c'est d'empêcher ces gouverneurs d'être au pouvoir. Et donc, comment faire? Les combattre. Pourquoi les combattre? Pourquoi est-ce qu'ils ont évoqué l'option de combattre en premier sans en évoquer d'autres? Parce que quand quelqu'un il arrive au pouvoir, il ne voudra pas le lâcher pacifiquement. Tu t'imagines toi aller le voir, lui dire voilà, écoute, t'es pas un bon gouverneur, tu fais du mal, tu veux bien te pousser et laisser la place à quelqu'un d'autre? Tu vas dire ouais, d'accord, pas de problème. Non, les gens ils veulent pas lâcher cette place. Parmi les fitaines qui nous tentent, c'est le pouvoir. Les gens ils veulent le pouvoir. Les gens ils sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. Et quand ils l'ont, ils veulent pas le lâcher. T'as pas remarqué, il y a certains pays en Afrique où les présidents ou les rois, c'est à vie. Hein? Quand tu retournes le pot de yaourt, c'est marqué à consommer de préférence avant jamais. Ça veut dire que, plutôt toujours, t'as compris. Il est élu à vie. Il n'y a que dans notre continent que quand on fait des élections présidentielles, le président il passe à 90% du suffrage universel. Il n'y a que chez nous ça. Il n'y a que dans nos pays où il y a des photos du gouverneur partout, même chez les gens. Je ne parle pas moi de la mairie, de la préfecture, des commerces. Non, si tu vas chez les gens, tu trouves des photos des gouverneurs. Moi j'ai connu des gens, on est en France, hein. Ils parlaient de politique étrangère dans nos pays à nous, et ils parlaient doucement. Et moi, on était 3 ou 4 dans une pièce. Pourquoi je parle doucement? On sait jamais. On sait jamais quoi. C'est eux qui vont inventer les murs aux des oreilles, je crois. Ça va trop loin, là. Ça va trop loin. Al-Muhim, mes frères, tout ça pour dire que il faut faire très très attention à notre relation avec le mal lorsqu'il est accompli en notre présence. Et donc, je dis les sahaba radiyallahu anhum, eux n'ont vu qu'un seul moyen de se débarrasser de ce genre de gouverneur qui allait être la cause d'un énorme mal, c'est de les combattre. Les combattre pourquoi? Parce qu'ils n'accepteront pas de se réformer, premièrement, ou
de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est la base. Si on a un gouverneur qui est mauvais, eh bien, on le conseille. On dit, crains Allah. Ce que tu fais, c'est mal. Et on espère qu'Allah, il le guide. Et donc, il se réforme et il arrête de faire le mal. Si ça se passe comme ça, tant mieux, alhamdulillah. Deuxième étape, après l'avoir conseillé, il refuse, il s'obstine de faire le mal. Alors on lui dit, bon écoute, tu veux pas comprendre, on va te repasser par un autre. S'il accepte, eh bien, tant mieux, alhamdulillah. S'il refuse, alors s'il refuse, on arrive à la troisième étape, c'est de le combattre. Le combattre, on a déjà dit les conditions, c'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens, premièrement, et qu'est-ce que ça va engendrer, deuxièmement. Si on n'a pas les moyens de le combattre, et si le combattre avec les moyens va engendrer un massacre et un mal encore plus grand que le mal pour lequel on l'a combattu, alors on ne le combat pas. Donc le seul moyen de le combattre, c'est d'être sûr que nos moyens sont supérieurs aux siens. Imaginons par exemple, tout le monde est d'accord dans le pays, tout le monde, armée, police et peuple. Allez, tu sors, tu veux pas partir de ton plein gré, tu partiras par la force. Et là, en le remplaçant, il n'y a pas une goutte de sang qui tombe, il n'y a rien, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas d'anarchie. Alhamdulillah. On est d'accord que ça, c'est du domaine de l'utopique. Hein, c'est très très difficile à réaliser. C'est pour ça que les rares fois dans l'histoire où on a essayé de le faire, eh ben ça a fini dans le chaos, dans la guerre. C'est pour ça que on va trouver, il y en a qui vont aller chercher dans les textes et vont remarquer que dans certaines circonstances, il y a des gens qui sont sortis contre les gouverneurs. Et ils te disent, regarde, les salafs, ils l'ont fait. On dit oui, ils l'ont fait. Parce qu'ils n'étaient pas conscients, du moins au courant des répercussions possibles. Et quand ils ont vu les répercussions de ces actes, alors ils se sont mis d'accord pour l'interdire. Tout simplement. Al-Muhim, les Sahaba disent, ala nuqatiluhum, devons-nous les combattre? Et là, le prophète, il leur répond, alayhi salatu wassalam, la, non, ma aqamu fikum as-salah. Ma ici, c'est un zarf. C'est un complément circonstanciel de temps. En gros, temps, T-E-M-P-S, et après temps, T-A-L-T. Tant qu'ils font que la prière s'accomplit, parmi vous. Ma aqamu fikum as-salah. Cette version est chez l'imam Muslim, rahimahullah. Chez l'imam At-Tabarani, rahimahullah, c'est une autre version, c'est ma sallaw fikum. Tant qu'ils prient parmi vous. Il y a une différence entre les deux. Salla et aqama as-salah, c'est pas la même chose. Prier et accomplir la prière, c'est pas pareil. Et quand on demande au gouverneur de faire que la prière s'accomplisse, ça veut dire permettre et donner les moyens aux ressortissants de leurs États de faire la prière. Donc leur permettre, construire des mosquées, mettre des imams, permettre aux gens d'apprendre le Coran, laisser les imams apprendre l'islam aux musulmans, ne pas leur interdire de faire la prière, ila akhiri. Tout ça, ça rentre dans ma aqamu fikum as-salah. Et Allah dit dans le Coran, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Lis ce qui t'a été révélé dans le Coran, dans le livre, et accomplis la prière. Puis Allah dit par la suite, subhanahu wa ta'ala, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Car la prière t'empêche de faire la turpitude et le mal. Iqamatu as-salah tastalzimu hada. Accomplir la prière implique obligatoirement et forcément cela. D'ailleurs, il a été rapporté que celui dont la prière ne l'empêche pas de faire la turpitude et le mal, Allah n'a que faire de sa prière. Donc quand on dit ma aqamu fikum as-salah, d'ailleurs le mot salah dans le Coran a plusieurs sens. Il a le sens de dua, inna salataka sakanun lahum. Tes du'as sont une paisibilité pour eux. Et le mot salah, il a aussi le sens de din. Dans Hud, Allah Ta'ala nous raconte l'histoire de Shu'aib, à qui son peuple a dit as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una al-aya. As-salatuka, est-ce que ta prière t'ordonne
à ce que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient, il a dit ta prière, il a dit ta religion. Et il y a salat dans le sens de prière comme nous le connaissons. Idhan, le mot salat ici, à quoi il fait référence? Est-ce qu'il fait référence au din ou bien est-ce qu'il fait référence à la prière seulement? Parce que aussi dans les styles expressifs utilisés dans le Coran et la Sunna, c'est qu'on va appeler une chose en se servant d'une de ses parties. En se servant d'une de ses parties. Mathalan, Allah Ta'ala va appeler la prière dans le Coran sujud ou bien ruku', comme quand il dit subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Prosterne-toi et incline-toi. Ya ayyuhalladhina amanu اعبدوا رب اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Donc il dit inclinez-vous et prosternez-vous dans le sens de prier. Donc on peut appeler une chose en se servant d'une de ses parties. Et la prière est le pilier principal de notre religion après la profession de foi. Donc on peut appeler la religion dans son ensemble en la nommant prière. Et Allah dit dans le Coran شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah il vous a légiféré la même chose qui t'a été révélé à toi ainsi qu'à Nuh avant toi et à Ibrahim, Moussa et Isa, c'est-à-dire Aqimuddin. Faites que cette religion tienne debout. Laissez-la, permettez aux gens de l'accomplir. هذا هو المقصود. المهم ما أقاموا الدين ما أقاموا الصلاة فيكم. Et ça, en partant du premier sens comme quoi ce qui est visé, c'est la prière, même si l'autre sens qu'on a donné est très probable, eh bien, on fait référence ici au fait que tant que les principes de l'islam principaux sont préservés et respectés par ses gouverneurs, on n'a pas à les combattre. En précisant encore une fois, en les combattant, en supposant que les conditions soient réunies. Mais si elles ne le sont pas, ce n'est pas du tout à envisager. Et on avait dit la semaine dernière, justement, qu'est-ce qu'on peut faire quand le mal est présent et qu'il n'y a aucun moyen de remplacer ce gouverneur et que sortir contre lui n'est pas envisageable? Eh bien, tu pars. Si tu peux partir. Encore une fois, mes frères. Vous savez, mes frères, comme dans le hadith, Sha'nul hijrati la kabir. Wayhak. Dans un hadith, il y a un sahabi, le prophète lui a posé la question sur la hijra. Il lui a dit, Wayhak. Inna sha'nal hijrati la kabir. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Il lui a demandé, il a interrogé au sujet de la hijra. Il a dit, Wayhak. Malheur à toi. Le sujet de la hijra est très important. Mais le fait qu'il soit très important, mes frères, ne veut pas dire qu'on doit le faire sans comprendre et sans s'instruire et sans être conscient des règles qui la régissent. Donc, soit tu peux partir. Et si tu ne peux pas partir, alors tu es excusé. On va dire dans le Coran. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc Allah dans le Coran il a bien parlé de ces gens-là qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ont été affaiblis, qu'ils n'ont aucun moyen de ruser pour se sauver. هذا هو المقصود. Donc des fois il y a des gens qui se précipitent par manque de compréhension. Ils partent un peu à l'aveuglette, puis se retrouvent sur place sans savoir quoi faire, et très rapidement ils retournent à la case départ. Résultat, et très souvent quand ils retournent à la case départ, c'est pas sans conséquences. Très souvent il y a des répercussions à cette précipitation. Et mes frères, n'oubliez pas que la hijra n'a été légiférée que 13 ans après le début de la révélation. Cette hijra, je parle de la hijra à Médine, parce qu'elle a été légiférée avant ça en Abyssinie.
Ça, c'était vraiment pour ceux qui ne pouvaient plus supporter comment dirais-je, les atrocités que Quraysh faisait subir aux croyants. Mais sinon, beaucoup de croyants sont restés à Mecca. Et le prophète lui-même est resté à Mecca, alayhi salam. Donc la hijra légiférée pour tout le monde, c'était 13 ans après le début de la révélation. Et ça n'a été légiféré que quand les Ansar se sont proposés pour accueillir les musulmans. Donc il y a des choses à prendre en compte, mes frères. Dans tous les cas, toi, tant que tu es là, fais en sorte que ton séjour ici soit halal. Et pour que ton séjour ici soit licite, tu dois ordonner le bien et interdire le mal. Et pour ordonner le bien et interdire le mal, tu dois t'instruire dans ta religion. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. C'est impossible. Et quand je parle d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme je vous l'ai dit, mes frères, chacun en fonction de ses capacités. Donc avec la main, dans son entourage proche, avec la langue, dans un entourage un peu plus large, et avec le cœur, pour la majorité des choses qui sont autour de nous. Al-Muhim, et là on voit l'importance de la prière. Ce qui exclut l'injustice, et ce qui exclut la perversité. Vous savez, depuis qu'on a entamé ce chapitre-là, dans nos cours du vendredi soir, je reçois des messages de gens un peu énervés. Ouais, tu défends les gouverneurs, comment tu peux dire des choses pareilles? Est-ce que tu n'es pas conscient de ce qui se passe? Mes frères, on n'est pas arrivé hier. Hein. Et on n'a pas le droit de dire des choses avec sa passion, sa colère, ses sentiments et ses émotions. On doit mettre en avant la croyance et la réflexion. Les sentiments et les émotions viennent par la suite. Oui, il y a des choses qu'on voit qui nous remplissent de colère. Oui, il y a des choses qu'on voit qui nous remplissent de tristesse. Et on reçoit rien de personne. Je le répète, hein. J'ai jamais reçu un chèque, moi, d'un roi ou d'un président. J'ai déjà reçu des lettres, c'était pas pour me féliciter. Hein. À la kulli hal, ni de roi ni de président, au cas où vous avez reçu des lettres de qui lui. Bref, dans tous les cas, on n'est pas là pour se faire des amis. Et encore moins pour se faire des ennemis. Walakin, al-haqwa haqwan yuqal. Après, si tu veux me lancer sur le sujet, oui, mais akhi, al-hukmu bi ghayri ma anzala Allah, wa kada, ya akhi, c'est pas pour toi ces masaïl-là. Ces questions-là, elles sont pas pour toi. Si tu veux, on s'assoit, toi et moi, je te donne 24 heures, yallah, que toi et moi. Bon, bien sûr, tu ramènes le café et le grec, minimum. Et on parle de cette mas'ala. Et on parle de cette mas'ala. Il n'y a aucun problème. 24 heures, ça fait combien? 3600 minutes? Non? Non. 3600 secondes, c'est pour une heure. Bon, beaucoup de secondes. Vous voyez, j'ai voulu faire le malin. Restons simples. Je te donne toutes les minutes d'une journée. Et après, yallah, vas-y. Qu'est-ce qu'on aura fait, toi et moi? On aura changé le monde? Il sera meilleur? Les gouverneurs seront devenus bien, comme toi tu le veux? Ou bien toi et moi, on se met d'accord, vas-y. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Wallahi que durant ces 25 dernières années, j'ai eu l'occasion de parler, je ne sais pas combien de fois, avec des gens à ce sujet-là. Beaucoup d'entre ces gens-là, la prière, ils ne savaient pas la faire correctement. Les ablutions aussi. Le Coran, ils ne le mémorisaient pas. Ils ne savaient pas parler l'arabe. Ya akhi, Allah, toi, il va t'interroger sur quoi? Toi, dans ta tombe, et le jour de la résurrection, il va te demander quel jugement t'as donné à tel gouverneur? Ou bien il va te demander, ta prière, tu l'as fait à l'heure? Posez des questions, mes frères. Allah va pas nous demander des choses pour lesquelles on n'est pas responsable. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La taziru waziratun wizra ukhra. Après, toi et moi, on est dans d'autres circonstances à une autre époque et on discute de ce sujet-là pour, justement, éventuellement, trouver un moyen de conseiller ce gouverneur ou bien de le destituer pour le remplacer. Je veux bien. Mais qu'on en parle comme ça juste pour discuter et à la fin, tu retournes chez toi regarder Netflix et moi, je retourne chez moi jouer à la console. Bon, on n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent. Et dans nos familles, nous on va loin, on va chercher les gouverneurs. Dans nos familles, il y a des gens qui n'appliquent pas la loi d'Allah. Dans nos familles, il y a des gens, ils font le munkar.
Et toi, tu dis rien, alors qu'il est dans ta famille. Et toi, tu veux changer le monde. Après, ils vont jouer sur la culpabilisation. Si tu les kafares pas, tu es un kafar toi aussi. La règle, elle existe. C'est vrai. Mais elle a des règles, cette règle-là, pour être appliquée. C'est pas toi et moi qui allons l'appliquer sur les gens. Al-Muhim, mes frères, moi, c'est un conseil de grand frère que je vous donne. Un grand frère pour certains d'entre eux et un petit frère pour d'autres. C'est la tashghalu anfusakum bihada. Ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Wallahi, mes frères, qu'aujourd'hui, quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ihris ala ma yanfa'uk. Ça, mes frères, ça doit être un minhaj pour nous, cette parole-là. Ihris ala ma yanfa'uk. C'est-à-dire, les efforts que tu as à fournir, fournis-les dans ce qui va être profitable pour toi. Mais là-dedans, mets-les dans ces choses-là. Je vous l'ai dit, mes frères, on a vu des gens mettre tous leurs efforts dans ces sujets-là. Ils se sont fatigués, ils se sont épuisés et ils ont tout laissé. Tout à l'heure, on me disait, pour la khutbah du vendredi, vous avez vu, des fois, il y a des gens qui restent à l'extérieur pendant la khutbah parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui me raconte qu'il entendait des gens discuter derrière, pendant la khutbah. Lui, il pensait qu'ils n'allaient pas prier cette prière-là. Vous savez, il y a deux prières ici, et qu'ils allaient faire la seconde. Et il a été étonné de voir que ces personnes-là, quand la prière elle a commencé, eh bien, ils sont venus. Ils sont venus, ils ont prié avec nous. Alors que pendant tout le discours, ils étaient loin à discuter ensemble. Il y en a des fois, ils arrivent à la prière de Jumu'ah, à la dernière rak'ah. Ils n'ont fait ni la première, ni la seconde avec l'imam. Ils sont arrivés à la fin. À la fin. C'est-à-dire à la fin, le dernier sujoud par exemple. Donc là, normalement, quand il se relève, il rattrape combien de rak'ah? Il rattrape 4. Oui. Qui a dit 2 là? Tranquille, tranquille. Ah, le frère, machallah, il est honnête, Allah il qu'il a dit moi. Machallah. Non, tu attrapes 4, Akhil Aziz. Une règle très simple, mes frères. La prière du vendredi n'est pas une prière qu'on prie tout seul. Si tu as fait une raka'a avec l'imam, tu rattrapes une. Tu as fait la prière avec lui. C'est le hadith. Celui qui a fait une raka'a avec lui. Si tu n'en as pas fait, tu dois rattraper le tour, mon frère. Donc il y a des gens, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à la fin de la prière, ils se lèvent, il fait 4 raka'a, il fait raka'atayn. Alors, il y a des courageux, mashallah, ils sont encore présents parmi nous. Peu, mais toujours là. Il le voit, il lui dit, Akhi, je peux te parler? Je suis pressé. Ouais, mais ta prière là, comment tu l'as rattrapée, c'est pas bon. C'est pas grave. Benniya. Il y en a plein qui disent des choses comme ça. Le qalb safi. Ah, le cœur, il est pur. J'ai la niya, Akhi, je fais la prière, pourquoi tu m'embêtes, toi? Ouais, mais tu l'as mal fait ta prière. Là, ta prière, t'as ni fait le dhur, ni fait le jumu'ah, là. T'as fait raka'atayn. Mais t'as pas fait ton obligation. Parle-lui, il s'en fiche. Il s'en fiche. Et nous, mes frères, ça fait 20 ans qu'on fait la khutbah. Si vous saviez le nombre de fois qu'on a évoqué ces sujets, il n'y a qu'Allah Ta'ala qui le sait. Mais moi, je ne sais plus. Combien de fois je me suis énervé contre des gens en pleine khutbah. Et là, il y a toujours un défenseur de la veuve et de l'orphelin qui vient me faire nasiha à la fin. Bon, après, il va s'en rappeler de la nasiha. Mais on fait, Akhi, tu sais, tu n'aurais pas dû crier. Ça fait 20 ans que je crie, moi. Toi, t'es arrivé quand, toi? T'as quel âge, toi? Vous croyez que les premières fois que j'ai fait le khutbah, j'ai vu ces choses-là, j'ai dit des choses? J'ai rien dit. On a sbar, on a été gentil, on a fait des sourires, on a caressé dans le sens du poil, on a mis des gants, on a tout fait pour que ça passe le mieux possible. Ça marche pas. Nous, les Arabes, on est des têtes dures. Tu lui cries dessus, il comprend. Tu lui parles gentiment, il dit, il se moque de moi, lui. On est comme ça, nous. Illa man rahima rabbuk. Illa man rahima rabbuk. Et donc, mes frères, quand nous, aujourd'hui, comme moi, je parle de moi, quand je fais une khutbah, et quelqu'un, il parle pendant la khutbah, et je lui crie dessus, il vient pas me voir après et me dire, Akhi, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne me feras pas. T'as compris? Le jour où tu auras fait 20 ans de khutbah, tu pourras venir me voir. Si tu arrives à se voir 20 ans sur le minbar. Tu viens, tu n'as jamais fait ta khutbah. Et moi, la première question que je pose à ces gens-là, est-ce que tu as déjà fait une khutbah dans ta vie? Et la plupart,
Allahu Akbar. Ça va? J'ai cru que c'était... Tu me tirais dessus, j'ai cru moi. Qu'est-ce que je disais? Oui. T'as jamais fait la khutbah de ta vie. Tu sais pas c'est quoi te lever là-dessus et regarder des centaines de personnes te fixer du regard et écouter tes paroles. Tu sais pas c'est quoi. Surtout quand ça date depuis longtemps. Et toi, tu me donner des leçons à moi. Non, mon frère. La nasiha, mes frères, elle est de tous les musulmans pour tous les musulmans. Mais des fois, il faut savoir remettre les choses à leur place. Tu peux pas, toi, venir voir un imam et le reprendre sur sa façon de faire, alors que tu n'as pas son expérience et tu connais pas le domaine, tu le connais pas. Disant, mes frères, il faut faire très très attention à ces choses-là. Oui. On demande à Allah de nous apprendre la science utile et de nous permettre de l'appliquer et de faire de cette science-là un argument pour nous et contre nous et de nous rendre utiles pour nous-mêmes et pour les gens et d'éloigner de nous tout ce qui est inutile et tous les gens qui nous font perdre du temps. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وأن يقربنا أهل الخير وأن يقربنا من أهل الخير وأن يباعد عنا أهل الشر إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.